میرا سوال یہ ہے کہ آپ یاسین ملک کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ بالکل میں نہیں. 75 لاکھ کشمیر کی پاپولیشن ہے. ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی. آپ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں، ہندوستان کی ایجنسیز کا. کوئی ایجنسیاں کہے تو ایجنسیوں کا کام ہی ہے یہ کرنے کا. مگر آپ کہتے ہیں یاسین ملک معشوق ہے کشمیری قوم کا. آل اوور انڈیا میں سینر ایلیمنٹس، سیکولر ایلیمنٹس، ڈیموکریٹک ایلیمنٹس. آئی کے گجرال نے 3 دفعہ میٹنگ کی. جارج فرنانڈس نے 4 دفعہ مجھے بلا کر اسے میٹنگ کر. کشمیر پہ ظلم ہوا، بہت. کشمیریوں پہ ظلم ہوا. کشمیر بہت. کشمیریوں پہ یہ ظلم یاسین ملک کے دور میں ہوا. یاسین ملک کو خود ظلم کا شکار ہے. یاسین ملک کو ہر دوسرے دن ملک تو آتنکوادی تھا نا، آتنکواد. آپ کہتے ہیں یو اسپیک ان مائی ہوم. اس کا نام آپ نے عزت سے لینا ہے. یاسین صاحب کو، یاسین ملک کو صاحب کہیں گے جو دہشت گرد ہے، جو ٹیررسٹ ہے. کہتے ہیں. اگر وہ بات ہے تو انڈین ایجنسیز کہتے ہیں. انڈین ایجنسی کی وہ تو ان کو میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس، ادروائز نون ایز را اینڈ آئی. میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا آپ مجھے یہ بول پائیں گے کہ کشمیر کے اندر جو یہ ظلم ہوا ہے، جس ظلم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کشمیری پنڈتوں پہ بھی ہوا اور کشمیری مسلمانوں پہ بھی؟ حد 90% کشمیری مسلمان پر، 5-10% پنڈتوں پر. پاپولیشن ان کی 4 لاکھ تھی، ان کی پاپولیشن 75 لاکھ ہے. تو سمجھو جب جس شخص نے جا کے پاکستان میں اظہر مسعودی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو، جس نے پاکستان میں جا کے دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھینچی. پاکستان کی دہشت گردی بے نظیر بھٹو کے وقت بھی ہوئی تو انڈین گورنمنٹ بات چیت کے گجرال بات چیت بھی کرتا تھا. اس وقت نرسمہا راؤ بھی بات چیت کرتا تھا. کون نہیں کرتا تھا؟ یہاں بھی ہے. انہوں نے بھی کاؤنٹر انسرجنٹ بنایا نہیں ہے. کوک پہلے رب کاتر وہ بھی واپس مارتے تھے کشمیریوں کو بھی. اور پروپیگنڈا کشمیری مسلمان کو لیبارٹری بنانی ہے. اصل نشانہ ان کو انڈین مسلمس بھی ہے اس فائل سے. کشمیر فائل کشمیر پر لیبارٹری ہے. کشمیری مسلمانوں کو لیبارٹری میں ڈالنا تھا. اور اصل ٹارگیٹ ان کو دوسرے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی جو آج کل تناؤ چل رہا ہے. گھر کی دہلیز سے نکلتے ہوئے انسان تب گونگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلش زبان کا علم نہ ہو. یہ محسوس کرتے ہوئے خادم ظہور اور اس کے ساتھیوں نے انگلش بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جس سے آپ کے شگوفے قلیل وقت میں انگلش زبان سیکھ سکتے ہیں. اس کتاب میں تجربہ کار جوانوں نے انگلش زبان کے وہ تمام اصول درج کیے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلش زبان کا فہم مضبوط ہو. کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے. اسکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب 199 روپے میں حاصل. آپ کیوں سارے پاکستان کو کہتے ہیں؟ آپ تو جرنلزم کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ سارے پاکستان کو کہتے ہیں دہشت. یہ کیا آپ نے بھاشا بولی؟ آپ نے پاکستان میں بھی ایسے عناصر ہیں. یہ تو آپ ہوچی من کو بھی کہیں گے دہشت گرد. اس نے جنگ لڑا امریکی سامراج کے خلاف. فی الحال یاسین ملک کو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے. ہم تو یاسین ملک کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے. بات سنیے. ایک سامراج نے ویتنام پر قبضہ کیا. ہوچی من لیڈر نکل گیا، جنرل گیاپ. اور ہوچی من 13 سال آرمڈ سٹرگل رہی. ہزاروں امریکن مارے گئے، لاکھوں ویتنامی مارے گئے. مگر بات چیت 2 جنرل اکٹھے کرتے تھے، ہوچی من اینڈ پاکستان کا. ہر بدوار کو، کئی بدواروں کو بات ہی نہیں کرتے تھے. ڈائلاگ از دی اونلی پروسیس فار اینی سالوشن. ڈائلاگ. مکان سے نکالا تھا گئی تھک چھکنی سرکاری بنگلس پنس مکانس مز بہ ناو خار قومک تھود لچھ بد بے روزگار 5 لچھ یہ خاطر بے سڑکن پہ دھرنا لگاونی تم تہ نیرنے ست ژے بنی مقام. تیل علامہ اقبال سے ٹھیک وونمت خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تم سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تمہیں اپنے آپ کو پہلے بدلنا. پراپرٹی کلینک گیو یو بیسٹ پراپرٹی ان جموں. آپ کو مالکیتی رجسٹرڈ لینڈ بالکل سستے داموں میں فراہم کی جا سکتی ہے. سنجواں، بٹھنڈی، چوادی، دومانہ، ریپر کے ساتھ ساتھ بنتلا کے علاقوں میں بھی آپ کو پراپرٹی فراہم کی جا سکتی ہے. کانٹیکٹ کریں 9419180490 پہ اور جلد سے جلد آپ انکوائریز لے سکتے ہیں اور پراپرٹی کلینک سے بہترین پراپرٹی خرید سکتے ہیں. چاہے وہ ریڈی ٹو لیو ہاؤس کنسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو وقتی طور مالکیت زمین پہ بنے ہوئے مکان بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، آپ سوال کو سمجھ لیں، مجھے ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یاسین ملک کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ بالکل میں نہیں. 75 لاکھ کشمیر کی پاپولیشن ہے. ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی. آپ کہتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، ہندوستان کی ایجنسیز کا. کوئی ایجنسیاں کہے تو ایجنسیوں کا کام ہی ہے یہ کرنے کا. مگر آپ کہتے ہیں یاسین ملک معشوق ہے کشمیری قوم کا.
ऑल ओवर इंडिया में सेनर एलिमेंट्स, सेकुलर एलिमेंट्स, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। आज के गुजराल ने 3 दफ़ा मीटिंग की, जॉर्ज फर्नांडिस ने 4 दफ़ा मुझे बुलाकर उसे मीटिंग करवाया है, नरसिम्हा राव ने उससे मीटिंग किया। जिसने इंडियन फोर्स ऑफिसर्स की हत्या की। अरे वो उन प्राइम मिनिस्टर 5 को पूछो जो तड़पते थे, राजेश पायलट होम मिनिस्टर, जो सब तड़पते थे कि यासीन से मीटिंग अरेंज कराओ। जेठमलानी भेजा वाजपेयी ने, 1 महीना ब्रॉडवे अजहर मसूदी के साथ और जैश मोहम्मद के साथ बैठकर खाना खाए, वो लीडर है। बात बताऊं, सबसे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा है, सबसे मोहब्बत जिससे जनता हिंदुस्तान की करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी। उसने जेठमलानी को भेजा नामवर वकील सुप्रीम कोर्ट को यासीन मलिक से बात करने के लिए, और हुर्रियत से वो ओबेरॉय होटल में ठहरा। उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरी इंतजाम करो, मैंने उनकी मीटिंग की। सो वाजपेयी साहब ने अपने मोस्ट ट्रस्टेड सीनियर मोस्ट लॉयर और एक पार्लियामेंट मेंबर भी था, उसको भेजा। मैंने मीटिंगें 3 करवाई, वो यासीन मलिक के घर में जहाँ छोटी पोडिया है, सर नीचे कर चल कर वहाँ 3 मीटिंगें मैंने करवाई। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे कॉन्फ्रेंस थी। आपका माशूक आज अंदर क्यों कर दिया है? क्या आपके माशूक को, आपके यासीन मलिक को अंदर? उसको जेल भी बका है। जेल इज अ प्लेस वेयर लिबर्टी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। गलती की तभी तो गया है ना। कहता हूँ जेल वो जगह है, कुछ गलती की है इसीलिए गया ना। जब ये लाला लाजपत राय भी जेल गया, नेहरू जी भी जेल गया है, गांधी जी भी जेल गए हैं। वो देश के लिए गए, ये देश के खिलाफ क्या है? ये भी अपने देश कश्मीर देश रेस कश्मीर नस्ल के लिए गया। कश्मीरी जवानों में इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज हमने एक्सेशन किया, जब हमने एक्सेशन किया तब बना, अदरवाइज इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान प्रेजेंट एंड बांग्लादेश वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर। दे लेफ्ट ऑन 15 और 14 अगस्त 1947 कश्मीर ऑटोमेटिकली बिकेम एन इंडिपेंडेंट कलेक्टर स्टेट। मगर हमने अपनी मर्जी से। यासीन मलिक को क्या प्रॉब्लम थी अगर वो हिंदुस्तान के साथ रह के बात करता? हिंदुस्तान में ही तो था और कहाँ था जब से पाकिस्तान की भाषा बोलता था। पाकिस्तान भी कोई दुश्मन नहीं है, पीपल ऑफ पाकिस्तान भी हमारे भाई है। वहाँ मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, बेरोजगार संगठन है, यूथ। आतंकवाद को सपोर्ट करना है। कहता हूँ आपका वाजपेयी नहीं गया पाकिस्तान, गया नहीं पाकिस्तान के लोगों से बात करने के लिए। वो जो रेल सफर हुआ, क्या आपका इंदिरा गांधी नहीं गई शिमला महादा करने के लिए भुट्टो के साथ? क्या जवाहरलाल नेहरू लियाकत अली खान से बात नहीं करने गया? पानी का वो जो वो पाकिस्तान का नेशन था। वो दिन भूल के जब आप कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया था? कोई नहीं जुल्म हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक कश्मीरी पंडित आप नहीं मानते कि क्या पे जुल्म? मैं कहता हूँ वो एक इतिहास का छोटा सा हादसा है। 1990 में जो माइग्रेशन हुई, उसका जिम्मेवार, उसकी साजिश रचाई गई दिल्ली में बड़ी एजेंसियों ने, और उन्होंने ये कहा कि सारे दुनिया में एक हिंदू सिंपैथी हासिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज, जगमोहन वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट केस। फारूक अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस कराई, जगमोहन को लाया है ना, उससे ये माहौल बना लिया। अगर कश्मीरी मुसलमान को वो टाइम भूल गया जब सैयद अली शाह गैलानी स्ट्राइक की कॉल देते थे, ये यासीन मलिक और कश्मीर के बच्चे पत्थरबाजी करते थे, और उस पेल्टिंग के बीच में कई सारे बच्चों की मौत वाक़या हो जाती थी जब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प होती थी। आज वही कश्मीर है जहाँ पे देश का तिरंगा है और वहाँ पे आज हड़ताल। सुनिए, क्या आप भूल गए हैं कि 1942 में गांधी ने कहा क्विट इंडिया? 2 लाख लोग जेलों में गए, पत्थर भी चले ब्रिटिश फौज के खिलाफ। 2 लाख लोगों ने जेल के अंदर जगह ले ली और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। नेहरू भी जेल गया, पटेल भी जेल गया, मौलाना आज़ाद भी गया, लाजपत राय भी गया, ये फादर ऑफ द नेशन ये जो लोकमान्य तिलक 17 साल उसने भी अंडमान जेल में गुजारा है। इसने सेड फ्रीडम इज माय बर्थराइट, इवन हेवन कैन नॉट स्नैच इट। गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट में कितने लाखों जेल गए? ब्रिटिश छोड़ दो, सब राज हमको दे दो। तो अब ये अगर जिलानी ने भी हड़ताल की कॉल दी और लोगों ने, कश्मीर के कौम ने उसको मतलब इंप्लीमेंट कर दिया, प्रोटेस्ट किया कि कश्मीर का रेस्पेक्टेबल सॉल्यूशन ढूंढो, बातचीत से कर लो। कश्मीर हल होगा?
मसला कश्मीर हिस्ट्री ने तो हल करना है इसको, तारीख खामोश नहीं बैठ सकती है। तारीख तमाशाई कुछ ना कुछ हल करना है, वो हल जो कश्मीरी नेशन, जम्मू कश्मीर के लोग जिसमें डोगरा, लद्दाखी, बुद्धिस्ट, शिया, सुन्नी, गुजर, बकरवाल, पंडित, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान के नुमाइंदे थे। किसके इशारों पे आप ये बातें करते हो? मैं इशारा, मुझे कोई सीखना है? मैंने 1200 किताबें कश्मीर हिस्ट्री पर धूंध ली है, मैंने इंडियन हिस्ट्री की 200 किताबें पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। पहला कश्मीरी पंडित देख रहा हूं मैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान एक मुल्क है। हमने कई दफा क्रिकेट मैच इकट्ठे खेले, हम कई दफा बड़े बड़े नेता गए वहाँ पर। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भेजा, मौलाना मसूद और अफजल बेग को भेजा भट्टू से, अयूब खान से बात करने के लिए भट्टू से। क्या 64 में नहीं भेजा बातचीत के लिए? क्या नेहरू और लियाकत खान की मीटिंग में बातचीत नहीं हुई कश्मीर पर या रेफ्यूजी सेटल करने में? क्या वाजपेयी और नवाज शरीफ की बातचीत नहीं हुई? क्या ये मोदी साहब और नवाज शरीफ के घर नहीं गए उसके जन्मदिन पर? कुछ भी कोई खाने की नहीं मसला है। क्वेश्चन ये है, people to people of Pakistan also are suffering, people of laborer, working class, unemployed, महंगाई ने कमर तोड़ी है, पाकिस्तान की कमर तोड़ी इंडिया। हम एक ही देश था, एक ही वतन था, एक ही तहजीब थी, एक ही। वो लोग दहशतगर्द है ना, वो लोग दहशतगर्द है ना। आप क्यों सारे पाकिस्तान को कहते हैं? आप तो जर्नलिज्म को डील कर रहे हैं, आप सारे पाकिस्तान को कहते हैं दहशत। ये क्या आपने भाषा बोली आपने? पाकिस्तान में भी ऐसे अनासिर है। ये तो आप होची मिन को भी कहेंगे दहशतगर्द? उसने जंग लड़ा अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ। फिलहाल यासीन मलिक को कहते हैं कि वो दहशतगर्द है, हम तो यासीन मलिक को कहते हैं कि वो टेररिस्ट है। बात सुनिए, एक साम्राज्य ने वियतनाम पर कब्जा किया, हो ची मिन लीडर निकल गया, जनरल ग्याप और हो ची मिन। 13 साल आर्म्ड स्ट्रगल रही, हजारों अमेरिकन मारे गए, लाखों वियतनामी मारे गए, मगर बातचीत 2 जनरल इकट्ठे करते थे, हो ची मिन एंड पाकिस्तान का। हर बुधवार को, कई बुधवारों को बात ही नहीं करते थे। डायलॉग इज द ओनली प्रोसेस फॉर एनी सॉल्यूशन, डायलॉग। तो उस टैक्स फ्री से अनुपम खेर के 500 करोड़ आए, तो यहाँ 1200 कश्मीरी पंडित भी मारे गए मिलिटेंसी में, 1200 घर तबाह हो गए। तो 1200 घरों में जो मर गया, कम से कम जो 500 करोड़। 90 में कश्मीरी पंडितों को पे जब जुल्म हुआ तो तब कश्मीरी मुसलमानों ने साथ दिया ना? को ससा बिल्कुल दिया, आंसू नहीं, मतलब कि कश्मीरी पंडितों पे जब जुल्म होता था तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था तब क्या आतंकवादियों का साथ? तो सुनो, कश्मीरी मेरा महला है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी सदियों से रहता हूँ। तरालिया रहना वाली बद्रीनाथ वातल सब इंस्पेक्टर पुलिस का था, पंडित मिलिटेंट आए, गोली से मार दिया आंखों के सामने, है ना? दहशत बिठा दी। सुधार माल पक्ष में रहा था, है ना? तुमको रेजिस्ट तुमसे लगन गूल तो बढ़ते तो मुसलमान थे। मिलिटेंट एक है, दहशत, एक क्रिमिनल है जिसने ये काम किया। नहीं, जो बताया जा रहा है, जो हिंदुस्तान की मीडिया बताती है कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तो उस वक्त में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि कौन सा ये मीडिया? अगर मीडिया का यही मयार है कि कश्मीरी पंडितों का मरना जनवरी 15 से शुरू हुआ और दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में कश्मीरियों ने जुलूस निकाला ईदगाह से। 99% मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना वो, उसमें जुलूस में पैदल सिंपल चाकू भी जेब में था। अब गांव का दल पाया तो जगमोहन के ऑर्डर पर डीआईजी और एसपी कश्मीरी मुस्लिम थे, उन्होंने फायरिंग की ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जगमोहन, ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो वहाँ 2 नफर मरिक कश्मीरी मुसलमान शुरू, बुढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, है ना? कश्मीरी मुसलमान लड़कियों पर जुल्म हुआ है? हाँ, कश्मीरी मुसलमान लड़कियों पर जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म, दहशत चलाई इन्होंने। उन्हें ये जो नाबदिस करी कुक परे रंब कातुर सेट गुजर पापा कष्ट वैद या तहिर फोप मम कान अम कान बिरकराटे, इन्होंने बहुत जुल्म किया कश्मीरी मुसलमान लड़कियों पर, बहुत किया। कराटे नामी शख्स है, बिट कराटे, हाँ, ये तो सजमा ब्लैकर था, ये बिटा कराटे, ये सजमा ब्लैकर था।
ये भी चला गया सोपोर कपोर अपोर पिंडी 215 किलोमीटर वहाँ से बंदूक चार्ज लाए, दहशत मचाई जो कर रहा था, और उसके बाद उसने जेल में एडमिट कर दिया, मैंने 23 कश्मीरी पंडित मारे महले के, उसने किया। ये तो एक क्रिमिनल है, ये क्या है इसकी, ये इसको कश्मीर से क्या जोड़ते हैं? हर समाज में क्रिमिनल होते हैं मुट्ठी भर, ये भी एक समझो। क्या मीरवाइज उमर फारूक के बारे में बात करेंगे? मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि क्या मीरवाइज उमर फारूक का रोल इस सब चीज में है? ये अभी का मीरवाइज या इसका बाप? इनके वालिद साहब, इनके वालिद मोहतरम। हाँ, इनके वालिद मोहतरम एक सुलझा हुआ मैच्योर तहरीक का पैदावार, और इसका सारा खानदान मूवमेंट पे है ना, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, इस्लामिया स्कूल, तालीम मुसलमान बच्चों में और दीनी तालीम भी देना, ये इनका एक मुकद्दस जगह मिली है समाज में। तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जब भेजा गया कश्मीर अफेयर्स इंचार्ज, तो होम मिनिस्ट्री से ये महकमा लिया कश्मीर, ये जॉर्ज बनाया इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर। अब उसने बातचीत की मीरवाइज के साथ, मैं साथ था ना, मैं उसका ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मुझे साथ उसने मेरे जैसा ट्रस्टेड मैन को, एक तो कश्मीरी, दूसरा ट्रेड यूनियन लीडर, फिर मैं उसकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी, तो उसने मुझे साथ रखा। तो डॉक्टर गुरु से बात की, 4 मीटिंग गए। आप इतने क्यों गुणगान करते हो यासीन मलिक का? क्यों इतना आप उनके गुणगान करते हो? उसने यार कश्मीरी कौम जो दबी हुई थी, देखो शेख अब्दुल्ला साहब पर फर्स्ट अटैक हुआ, शेरी कश्मीर शेख महमूदुल्लाह इशाका बुलंद सलाह यह करती कि ये बनान टोट वंज मज तमिस जाय दिसमुत, ही वाज अरेस्टेड इन द मिडनाइट बाय एल.डी. ठाकुर था पुलिस ऑफिसर, करेक्ट। उसके बाद कश्मीरियों पर गोगा राज गुंडा राज चला, बड़ी दहशत में ये कौम गई, एक जनरेशन बर्दाश्त कर के मर गई। दूसरी जनरेशन ये मोई मुकद्दस चोरी हुआ, सुनो ये मैंने पेशन गोई की है, ये मोई मुकद्दस चूर गई तो लाखों लोग पंडित और मुसलमान इकट्ठे निकले घरों से, पंडितानिया त्रेश चावनावान तथ जुलूसस बटे तो मुसलमान इकवट पे गर ओनुक नेम पेम त्रेश अनिक जाय जाय गो सह शुरू, यमो दिस क्रक अस गि मोय पाक अस करो जाम चाक बटन तो मुसलमान नल पे नर थवित क्या यम नारे लग सास बद आवाज मोय मुकद्दस मतलब असली मुलजिम पेश करो, होशियार खबरदार है ना, असली मुलजिम पेश करो, सह मुलजिमा कोडुक वन अजि रोल तोर पंडितों मुसलमानों इकवट मोय मुकद्दस विज विज मोय मुकद्दस भी सूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शास्त्री जी योर, शास्त्री से पहले कृष्णा शाही और भगवान शाही भेजा, होम सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी। अब उनने जब कहा तो उनने ऑर्डर्स दे दिया उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को श्रीनगर को जो भी था, उसको ऑर्डर दे दिया और पुलिस को, जो भी बच्चा पत्थर उठाएगा मोय मुकद्दस के वक्त क्या, जो भी पत्थर उठाएगा और 12 साल से नीचे उसको गोली सिर्फ पैर में लगानी चाहिए, जो 12 साल से 18 साल तक था उसको बाजू में लगानी चाहिए, और 18 साल से ऊपर है तो उसको फोरहेड में लगानी चाहिए। 17 बच्चे मारे गए मासूमा और मेरा कदर लाल चौक के पास। अब जो बच्चा उस वक्त स्कूल जाता था वो यासीन मलिक भी था, इशफाक मजीद भी था, शौकत बख्शी भी था, है ना, ये JKLF के थे लीडर। ये स्कूल जाते थे बैग किंडरगार्टन का, उम्र इनकी की थी 7 साल 6 साल। इनके सामने जब 17 बच्चे शहीद हो गए बिलो 16 मोई मुकद्दस वक्त 17 बच्चे, दौड़ कर गया मैं सादिक साहब के घर पर, वो मेरा मेंटर भी था, फिलोसफर भी था, गाइड भी था, प्रोग्रेसिव था, कम्युनिटी था, सेकुलर था। मैं सादिक साहब सदा शुद्ध मालिक इंडियन सिक्योरिटी फोर्स बाय द ऑर्डर्स ऑफ द भगवान शाही जो आया है इधर, और कृष्णा शाही होम सेक्रेटरी है ना, इनके ऑर्डर से सेक्रेटरीट में इनको चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे दिया फायर, है ना। तो ये 17 बच्चे आज मर गए। हमने क्या इलाक इसी ले किया था कि हमारे जो बच्चे ये जवान फसल नई निकलेगी इनको इस तरह। तम वन मे कत बड़ी इम्पार्टेंट, तम वन कत मे दी सह प्रेस कॉन्फ्रेंस मज मे वोन यम सा यम 17 शुर मूद यम वो 17 शतो शुरो यम ना स्कूल ग वुक ना शुर वो शुरस छोर छोर कर मरान, तमो वो शुर
مےٚ دوٚپمَکھ ییٚلہِ یِم شُرۍ کالج سکوٗل ترٛاوَن میٹرِک پاس کَرَن پَتہٕ اَژَن کالیج ایس پی کالیج امر سنگھ کالیج کاندے کالیج ییٚلہِ یِم جوان گژھن تَتہِ گرٛیجویشَن کٔرِتھ یا گرٛیجویشن آسَن پَران تَتھ لَگَن وٕنہِ 15 ؤری تَمہِ دۄہ پھَٹہِ یِمَن یہِ جنوٗن یہِ فِلم پیٚیہِ یِمَن یاد اَسہِ کیٛاہ وٕچھ ہے نا اَمہِ دۄہ ژھانٛڈِ یہِ رَفل توٚتام اوس یہِ کَنہِ پھٔلۍ لگاوان سی آر پی گاڑِ کَنہِ تہٕ ژھانٛڈِ رَفل کشمیر پہ ظلم ہوا ہے, بہت کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے, کشمیری بہت کشمیریوں پہ یہ ظلم یاسین ملک کے دور میں ہوا ہے. یاسین ملک کو خود ظلم کا شکار ہے. یاسین ملک کو ہر دوسرے دن سے ملک تو آتنکوادی تھا نا, آتنکواد. آپ کہتے ہیں یو اسپیک ان مائی ہوم, یو ہیو ٹو اس کا نام آپ نے عزت سے لینا ہے. یاسین صاحب کو, یاسین ملک کو صاحب کہیں گے جو دہشت گرد ہے, جو ٹیررسٹ ہے. کہتے ہیں اگر وہ بات ہے تو انڈین ایجنسیز کہتے ہیں. انڈین ایجنسی کی وہ تو ان کو میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس ادروائز نون ایز را اینڈ آئی بی. بس میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا آپ مجھے یہ بول پائیں گے کہ کشمیر کے اندر جو یہ ظلم ہوا ہے, جس ظلم کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کشمیری پنڈتوں پہ بھی ہوا اور کشمیری مسلمانوں پہ بھی ہوا؟ حد 90% کشمیری مسلمان پر 5-10% پنڈتوں پر. پاپولیشن ان کی 4 لاکھ تھی, ان کی پاپولیشن 75 لاکھ ہے. تو سمجھو جب جس شخص نے جا کے پاکستان میں اظہر مسعودی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو, جس نے پاکستان میں جا کے دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھینچی, پاکستان کی دہشت گردی بے نظیر بھٹو کے وقت بھی ہوئی تو انڈین گورنمنٹ بات چیت کے گجرال بات چیت بھی کرتا تھا اس وقت, نرسمہا راؤ بھی بات چیت کرتا تھا, کون نہیں کرتا تھا. یہاں بھی ہے, انہوں نے بھی کاؤنٹر انسرجن بنایا نہیں ہے. کوک پہلے رب قاتل وہ بھی واپس مارتے تھے کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو. آخری سوال رہے گا, میڈم محبوبہ مفتی کو ان کی رہائش گاہ سے نکال دیا گیا ہے, باقی بی جے پی کے لیڈروں کو نہیں نکالا جاتا ہے, پی ڈی پی کی فارمر چیف میں اس چیز کی وکالت نہیں کروں گا. میں محبوبہ مفتی کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک میری چھوٹی بہن ہے, میں اس کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہو چی من نے ویتنام کو آزاد کرایا 13 سال لڑ کر. تمہیں کم از کم ہو گئے 24 سال لڑتے, ایز پارٹی پریزیڈنٹ, ایز پارٹی ایکٹیوسٹ, اور ایز چیف منسٹر, اور ایز اپوزیشن لیڈر. تم مجھے یہ بتاؤ, تم ایک سبق ہو چی من سے سیکھو جس نے ویتنام کو امریکی سامراج اتنی بڑی طاقت ہے نا, آزادی نہیں سمندر برد کر دیا جب ویتنام نے آزاد. اس کا لیڈر تھا ہو چی من. تو پی ڈی پی کی لیڈر ہے محبوبہ جی, اپنے فادر صاحب کے گزرنے کے بعد. مجھے مفتی صاحب کا عزت بھی ہے, قدر بھی ہے, لاؤ بھی ہے, میرا دوست بھی تھا. ہم ڈی این سی میں کٹھے شانہ بشانہ لڑتے تھے گنڈا راج کے خلاف. ایسی بات نہیں ہے. مگر تمہیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہو چی من 13 سال گھاس کی جومڑی میں رہتا تھا, ٹائر کی چپل پہنتا تھا, تب اس نے امریکی سامراج کو دفن کر دیا ویتنام سے. تو اتنے باپ کی بیٹی ہے, کم از کم اسی ہو چی من کی ایک 10% لائن پر برو مکان سے نکالا تھا گئی تھک چھکنی سرکاری بونگلس پنس مکانس مز بہ ناو خار قومک تھود لچھ بڑ بے روزگار 5 لچھ یہ خاطر بے سڑکن پر دھرنا لگاونی تم تہ نیرنے ست ژے بنی مقام. تیل چھ علامہ اقبال سے ٹھیک وونمت, خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تم سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تمہیں اپنے آپ کو پہلے بدلنا. ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سمپت پرکاش جی, جنہوں نے صاف الفاظوں میں منہ توڑ جواب دیے ہیں. اور فی الحال کشمیر فائلز مووی کو بتایا گیا کہ ایک پروپیگنڈا مووی ہے جس میں صرف پروپیگنڈا ہی تھا, اس کے سوا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا. کشمیری مسلمان کو لیبارٹری بنانی ہے. اصل نشانہ ان کو انڈین مسلمس بھی ہے اس فائل سے. کشمیر فائل کشمیر پر لیبارٹری ہے. کشمیری مسلمانوں کو لیبارٹری میں ڈالنا تھا, اور اصل ٹارگیٹ ان کو دوسرے ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی جو آج کل تناؤ چل رہا ہے. چلیے فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ.